Hello friends, myself Professor Randhir Phalke. Uh, Today we are going to start our fifth unit of APDP, that is planning of residential building. So first of all we will see the introduction about planning of residential building. A residential building is wholly or partly considered for human habitation. So it includes houses, hostel building, hotels, and lodges. The residence area is mainly divided for living area, sleeping area, and service area. So residential building, in residential building, residence area is mainly divided for living area, sleeping, and for service area. Area comes under WC, bath, lobby, porches, uh, like your staircase. So these all comes under service area, right? So next, designer and planner of residential building must follow the basic rules of design of residential building, right? So what care should planner and designer take? So it should obey or follow the basic rules of design of residential building, right? So however, planning and designing of building is depend upon the number of rooms, family size, available, that is financial, and their living standard. So residential building planning is totally depends on five factors. One is number of rooms, family size, funds available, and their living standard, right? Next is classification of residential building. So residential building is classified under following six class. In that, first one is detached house, second semi-detached house, third one is row house, fourth apartment, fifth is duplex type, and last one, that is sixth, ownership flat or apartments. So we have to see this classification in detail one by one. So first of all, we will see first detached house. So what is detached house? It is a building whose walls or roofs are independent of any other building with open spaces on all sides is called as detached house. So means house which is totally independent of any other building, and house which is having open spaces on all sides. That type of house is called as detached house. For example, residential bungalow. It is totally independent of any other building, and in bungalow, all side all spaces on all sides are free, right? So that type of house or that type of bungalow is called as detached house, right? So this type of construction of dwelling house is very popular in India, but this is proposed or this is possessed by higher income group and middle income group, right? So next is next classification of residential building, that is second, semi detached house. The two detached house connected with one common wall is called as semi detached house. In figure, uh, you can see clearly
there are two houses of plan, but in that there is one common wall in that two houses. So such type of house is called as semi-detached house. In simple language, these are also called as twin bungalow, right? Next is row house. So it is detached house are constructed in one row with one common wall in between two houses are called as row house. Then next classification is apartment house. So this is a sort of row houses or terrace houses with common services like WC, water closet, bath, staircase, lift, and passages. For example, your hostel building, in that uh, WC, bath, staircase, lifts, passages, lobbies are the common amenities. Such type of house is called as apartment house, right? Next classification is classification of residential building is duplex type house. So this type of detached or semi-detached house provides accommodation of single dwelling at two floors, generally drawing room, dining room, and kitchen at ground floor, and bedroom is at first floor. म्हणजे याच्यामध्ये कसं असतंय की तुमचं दोन फ्लोअरची हाईट कन्सिडर केली जाते याच्यामध्ये. बेसिकली तुमचं जे ड्रॉइंग रूम किंवा लिव्हिंग रूम, डायनिंग रूम आणि किचन याच्यासाठी डबल हाईट कन्सिडर केली जाते. आणि बेडरूम ज्या ज्या आहेत बेडरूम्स त्या फर्स्ट फ्लोअरला दिल्या जातात, त्या सिंगल हाईटच असतात. म्हणजे एका फ्लोअरची जे हाईट असते तेवढीच हाईट तुमच्या बेडरूमची असते. बट तुमचं ड्रॉइंग रूम म्हणजे लिव्हिंग रूम, डायनिंग रूम आणि किचन हे ग्राउंड फ्लोअरला असतात आणि त्याची जी हाईट आहे ती डबल हाईट कन्सिडर केली जाते. म्हणजे दोन फ्लोअरची हाईट मिळून त्याला दिली जाते. सच टाईप ऑफ हाऊस इज कॉल्ड ॲज डुप्लेक्स टाईप हाऊस. Last classification of residential building is ownership flat or apartments. So it is where number of families live together in their independent flat. सो आपण पुणे मुंबई ज्या मेट्रो सिटीज आहेत तिथं तुम्ही पाहत असाल की ओनरशिप फ्लॅट किंवा अपार्टमेंट्स याच्यामध्येच मोस्टली लोक राहतात. सो याच्यामध्ये कॉमन ॲम्युनिटीज दिल्या जातात लाईक शॉपिंग सेंटर, पार्क असेल, गार्डन असेल, स्विमिंग टँक असेल किंवा रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज असतील, पार्किंग फॅसिलिटीज ह्या ज्या आहेत त्या ग्राउंडला दिल्या जातात. आणि सेपरेट युनिट्स, ब्लॉक्स हे प्रत्येक फ्लोअरला प्रोव्हाइड केले जातात. कॉमन ॲम्युनिटीज ज्या आहेत त्या कॉमनच राहतात, लाईक युअर लिफ्ट, पार्क, गार्डन, स्विमिंग टँक, रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज. सो ह्या ज्या आहेत त्या ग्राउंडला राहतात. So such type of houses is called as ownership flat or apartments. So this is all about classification of residential building. So next point we have room size for residential building. So planning and selection of size of residential building is depend on the standard of living and income of family. So typical sizes of rooms are given in the table below. So table is categorized in three columns and rows. That is, first one is high income group, second middle income group, and last one is low income group. So room sizes is totally depend on that. So next point we have arrangement of rooms. So living room or main area is to be situated at the entrance, and it should not provide direct access to bedroom and toilet blocks. So ॲस्पेक्ट त्यांनी काय सांगितलेलं आहे लिव्हिंग रूमचा की
इट इज सिच्युएटेड ॲट द एंट्रन्स. म्हणजे तुमचा जो मेन घराचा एंट्रन्स असेल किंवा हाऊसचा एंट्रन्स असेल तिथं लिव्हिंग रूम असली पाहिजे. आणि त्याचा डायरेक्ट ॲक्सेस हा तुमचा बेडरूम किंवा टॉयलेटला नसावा, राईट. सो इट शुड बी स्पेसियस टू अकोमोडेट फर्निचर फॉर सिटिंग, वेल लाइटेड, व्हेंटिलेटेड, ॲडजसेंट टू डायनिंग रूम. सो लिव्हिंग रूममध्ये व्यवस्थित स्पेस असली पाहिजे की जेणेकरून तुम्हाला फर्निचर वगैरे त्या गोष्टी तिथं व्यवस्थित बसल्या पाहिजेत. तिथं लाईट आणि व्हेंटिलेशन प्रॉपर असली पाहिजे. आणि डायनिंग रूमला ॲडजस्टंट असला पाहिजे, म्हणजे तुमच्या लिव्हिंग रूमला लागूनच डायनिंग रूम असावी, राईट. सो द साईज अँड शेप ऑफ फर्निचर डिपेंड्स अपॉन द लिव्हिंग स्टँडर्ड ऑफ फॅमिली, अलाइड पर्पज गोइंग टू सर्व. फर्निचर जे आहे ते तुमचं लिव्हिंग स्टँडर्डवरती डिपेंड राहणार आहे आणि तुमचा पर्पज काय सर्व फुलफिल करायचा आहे त्याच्यावरती राहणार आहे. द लिव्हिंग रूम मे बी यूज्ड ॲज अ बेडरूम और इट मे बी अकोमोडेट डायनिंग स्पेस. सो इन केस तुमच्याकडं जर कोण जास्त लोक येणार असतील तर लिव्हिंग रूमचा तुम्हाला ॲज अ बेडरूम म्हणून यूज करता आला पाहिजे. अदरवाईज जो डायनिंग स्पेस आहे जिथं की आपण फक्त जेवणासाठी स्पेस तो यूज करत असतो त्याही ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता त्याचा. जर तुमच्याकडं गेस्ट किंवा जर जास्त एखादा फंक्शन असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही तिथं ॲज अ बेडरूम म्हणून या रूमचा यूज करू शकता. The doors and windows should be well spaced against furniture which can be placed. म्हणजे डोअर्स आणि विंडोज ज्या आहेत त्या प्रॉपरली पोझिशन केल्या पाहिजेत. अदरवाईज त्याचा तुमचं जे फर्निचर तुम्ही बनवणार आहात किंवा जे परचेस करणार आहात ते नंतर ठेवण्याचा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. दॅट्स वाय डोअर्स अँड विंडोज शुड बी वेल स्पेस्ड, राईट. So this is about arrangement of rooms, first point. So next point is approximate size of various furniture. So फर्निचरचे सायझेस त्यांनी दिलेले आहेत लिव्हिंग रूमसाठी, अप्रॉक्सिमेट आहेत, ऑल डायमेन्शन्स आर इन मीटर. सो फर्स्ट, लार्ज कोच, it is having a size of 0.9 meter into 2.1 meter or 0.75 meter into 2.05 meter. सोफा दिलेला आहे त्यांनी 0.75 into 1.35 meter. ऑफिस चेअर 0.45 into 0.45. रायटिंग टेबल 1.35 into 0.75. स्मॉल डेस्क 1.20 into 0.60 meter. Card table 0.9 into 0.9, bed 0.9 into 2, dining table 0.75 into 1.2 meter. So these are the approximate sizes of various furniture required in the residential building. Next is dining room. So dining room should be adjacent to kitchen, right? For attached dining, the activity of kitchen should be screened by the screening wall. सो डायनिंग रूम जे आहे ते तुमचं किचनला लागून असावं आणि ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज चाललेल्या आहेत डायनिंग रूममध्ये किंवा किचनमधून त्या इझिली तुम्हाला तिथं दिसलं पाहिजे त्यासाठी तुम्ही स्क्रीनिंग वॉल तिथं प्रोव्हाइड करू शकता. सो वॉश बेसिन शुड बी नियर टू द डायनिंग रूम. डायनिंग अँड ड्रॉइंग रूम शुड प्रेफरेबली be connected, right. So dining can be also serve alternative purpose such as children's study room, sitting room for ladies, proper lighting and ventilation. Proper lighting and ventilation, few doors as possible, providing access to kitchen. And last point they have given, provide cupboard, crockery, glass unit. So these are the furniture requirement for the dining room. Next room is kitchen room. So it is very important room. Primary function of kitchen is preparation of food. So kitchen may accommodate dining and cleaning space. Next point, the kitchen should be located in corner of the house
such that the smoke does not spread in all rooms in the house. So according to sun diagram, किचनचं जे ॲस्पेक्ट आहे ते आपलं पूर्वेला आहे. म्हणजे त्याची एक जी वॉल आहे ती तुम्ही एक्सटर्नल वॉल पूर्ण ओपन असली पाहिजे. आणि त्यांनी काय सांगितलेलं याच्यामध्ये की तुमचं जे किचन जे आहे ते घराच्या एका कोपऱ्यामध्ये किंवा साईडला असावं, की जेणेकरून तिथं किचनमध्ये आपण एखादी गोष्ट बनवल्यानंतर स्मोक त्याचा जो धूर आहे तो पूर्ण घरामध्ये पसरू नये यासाठी तुमची एक वॉल जी एक्सटर्नल असावी, म्हणजे तिथं विंडो तुम्हाला प्रोव्हाइड करता येईल आणि एका साईडला असावी. सो देअर शुड बी अ नो कनेक्शन विथ टॉयलेट ब्लॉक, म्हणजे किचनला लागूनच जवळ काय टॉयलेट ब्लॉक वगैरे नसावा, तो जरा थोडासा सेपरेटच असावा. So provision of cooking shelves, cupboards, storage shelves and washing place for utilities should be made in kitchen. So these are the furniture requirement for the kitchen. So essential to have a good lighting throughout the day, especially in morning light. सो किचनचा ॲस्पेक्ट आपण आधीच पाहिलेलं आहे की ते पूर्वेला असावं, की जेणेकरून मॉर्निंगचे जे सनरेज आहेत ते डायरेक्टली तुमच्या किचनमध्ये यावेत, हा त्याचा पर्पज आहे. आणि तिथलं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते पूर्ण हायजेनिक व्हावं ह्यासाठी त्याचा ॲस्पेक्ट जो आहे तो पूर्वेला दिलेला आहे. विंडो टू बी प्लेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट ॲस्पेक्ट. Non-absorbent flooring should be there, and tiling in front of kitchen ota up to lintel level. But nowadays tiling is up to at the floor level, म्हणजे अगदी पूर्ण तुमच्या फ्लोअर स्लॅब पर्यंत तिथं टायलिंग केलं जातं, राईट. सो नेक्स्ट रूम इज bedroom. So this room should be located on one side of the building. It should have at least its wall as an external wall so as to maintain good natural ventilation and light in the room. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की बेडरूम जी आहे ती तुमची एका साईडला लोकेटेड असावी आणि त्याच्यातली एक जी वॉल आहे ती एक्सटर्नल वॉल असावी, की जेणेकरून तुम्हाला गुड नॅचरल व्हेंटिलेशन, लाईट, गुड व्ह्यू, जो नॅचरल व्ह्यू जो आहे बाहेरचा तो तुम्हाला मिळावा यासाठी तुमची एक जी वॉल आहे एक्सटर्नल वॉल ती एक्सटर्नल वॉल असली पाहिजे. सो दिस रूम शुड बी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द prevailing direction of window, right? So attached bath and WC is preferred for modern planning. त्यालाच आपण मास्टर बेडरूम असंही म्हणतो. देअर शुड बी अ नो कनेक्शन विथ किचन, म्हणजे बेडरूमचं डायरेक्टली कनेक्शन हे तुमच्या किचनशी नसावं. द बेडरूम शुड बी लोकेटेड सो ॲज टू मेंटेन प्रायव्हसी. सो तिथं तुम्ही बेडरूमची अरेंजमेंट अशा पद्धतीनं करायची रेसिडेन्शियल प्लॅनिंगमध्ये की तुम्हाला तिथं प्रायव्हसी मेंटेन झाली पाहिजे, राईट. सो नेक्स्ट फर्निचर रिक्वायरमेंट फॉर द बेडरूम. इन दॅट दे हॅव गिवन डबल बेड, त्याच्या सायझेस दिलेल्या आहेत तुम्ही स्क्रीनवरती पाहत असाल. सिंगल बेड, सिंगल कोच, स्मॉल चेअर. So these are the furniture requirement for bedroom. Next room is store room. For storing food grains and other articles, it is preferable to place them in a store room. म्हणजे घरामधलं जे काही ग्रेन्स, धान्य किंवा अदर काही स्क्रॅप मटेरियल्स, आर्टिकल्स काय असतील तर ते तुम्ही आपण स्टोअर रूममध्ये स्टोअर करू शकतो. व्हेंटिलेशन अँड नॅचरल लाइटिंग इज लेस इम्पॉर्टन्स फॉर दिस रूम. याच्यासाठी असं काही व्हेंटिलेशन किंवा लाईट तिथं पूर्ण दिवसभर असावी असं काही याच्यामध्ये ॲस्पेक्ट नाही आहे याचा. द लेफ्ट आउट स्पेस आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल अदर रूम्स मे बी यूज्ड ॲज अ स्टोअर रूम. म्हणजे पूर्ण तुमचं रेसिडेन्शियल बिल्डिंगचं प्लॅनिंग करून झाल्यानंतर जे काही स्पेस एखाद्या ठिकाणी उरत असेल त्या ठिकाणी तुम्ही स्टोअर रूममध्ये म्हणून त्याचा यूज करू शकता, राईट. नेक्स्ट इज पॅन्ट्री.
So this is a small room which is attached to a dining room. Cooked food is kept in this room. ॲक्च्युली पॅन्ट्री म्हणजे काय असतं की जिथं आपण किचनमध्ये जे काही फूड कुक करतो बिफोर सर्विंग इन डायनिंग रूम, म्हणजे आपण डायनिंग रूममध्ये तिथं सर्व करण्याच्या आधी जिथं आपण तयार केलेलं फूड जे आहे जे ठेवतो त्या स्पेसला काय म्हणतात, पॅन्ट्री म्हणतात. आणि त्याच्यासाठी फर्निचर रिक्वायरमेंट त्यांनी सांगितलेले कबर्ड्स आणि शेल्फ्स या गोष्टी तिथं असणं आवश्यक आहे, राईट. So this room is called as pantry. Next room is guest room. So this room should be located on one side of the front veranda. It may not have connection with other rooms except with dining room. Separate toilet should be provided to guest room to maintain privacy. त्यासाठी तुम्हाला सेपरेट टॉयलेट प्रोव्हाइड करायचं आहे प्रायव्हसी मेंटेन करण्यासाठी. आणि मोस्टली त्यांनी सांगितलेलं आहे की हा जो तुमचा मेन एंट्रन्स असेल तिथं वरांडाच्या तिथं शेजारी लोकेटेड असावी गेस्ट रूम. आणि त्याचं कनेक्शन जे आहे गेस्ट रूमचं ते डायरेक्ट तुम्हाला डायनिंग रूमला द्यावं लागणार आहे. बाकी काही कशाची ॲक्सेस नसला तरी चालेल. सो दिस इज ऑल अबाउट गेस्ट रूम. Next is dressing room. This room should remain attached with bedroom and bath and WC. So this room should have provision of dressing table, cupboards, etc. This is the furniture requirement for dressing room, and it is mainly attached with bedroom, bath and WC, right? So next is bath and WC, right? So bathroom and WC may be separate or they combined in one room. If bathroom and WC are the attached with bathroom, then they are generally combined. Both WC and bath should be well ventilated. So if त्यांनी काय म्हटलेलं आहे याच्यामध्ये की WC आणि bath जर तुमचं कंबाईन असेल तर it is called as combined WC and bath. So there should be at least one separate bath and WC in the house other than combined with the bedroom. म्हणजे at least एक तरी WC आणि bath तुमच्या घरामध्ये हे सेपरेट असावं other than combined bath and WC. So all the WC and bath should have at least one of their wall as an external wall so as to facilitate proper ventilation. त्यांनी याच्यामध्ये हा एक महत्त्वाचा पॉईंट सांगितलेला आहे की WC आणि बाथला ॲटलिस्ट एक तरी वॉल जी तुमची जी आहे ती एक्सटर्नल वॉल असावी. सो ग्लेज टाईल शुड बी प्रोव्हाइडेड ऑर अदरवाईज वॉल शुड बी फिनिश्ड विथ स्मूथ प्रूफ सिमेंट कोटिंग. सो इंटरनल वॉल ज्या आहेत त्या तुमच्या WC आणि बाथच्या त्या टाईलनी कवर कराव्यात किंवा अदरवाईज स्मूथ सिमेंट कोटिंग तिथं असावं. सो दे शुड ऑल्सो बी प्रोव्हाइडेड विथ नेसेसरी fixtures, size and types of WC pans, wash basin, electrical installation for hot water, plumbing fixtures, washing machine, etc. Control the size of bathroom and WC. So this is all about WC and bath. Next is veranda. For economic use of space, the provision of veranda is becoming minimum in modern planning. सो आजकाल जागेच्या अभावी वरांडा हा जो कन्सेप्ट आहे तो स्किप होत चाललेला आहे किंवा कमी होत चाललेला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. बट सर्टन अमाऊंट ऑफ फ्री स्पेस एरिया फॉर कॉरिडॉर अँड वरांडा is required to provide independent access to different room, sitting space and for drying clothes, etc.
म्हणजे ॲटलिस्ट थोडा तरी तुम्ही स्पेस हा कॉरिडॉर वरांडा याच्यासाठी ठेवला पाहिजे, जेणेकरून त्याचा यूज हा तुम्हाला बसण्यासाठी किंवा तुमचे जे क्लोथ्स आहेत ते ड्राय करण्यासाठी त्याचा यूज तुम्हाला करता येतो. अ मिनिमम विड्थ ऑफ 1.2 मीटर हॅव्हिंग अ लेंथ इक्वल टू दॅट ऑफ फ्रंट रूम मे बी प्रोव्हाइडेड. म्हणजे वरांडाचं विड्थ त्यांनी सांगितलेली मिनिमम 1.2 मीटर तरी तुम्ही ॲटलिस्ट वरांडाची विड्थ ठेवावी. आणि त्याची लेंथ जी आहे, जी काय तुमचं रूमच्या पुढं तुम्ही करणार आहात वरांडा, त्याच्या लेंथ एवढी तुम्ही तिथं त्याची लेंथ घेऊ शकता. बट विड्थ जी आहे ती त्यांनी मिनिमम 1.2 मीटर एवढी सांगितलेली आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट वरांडा. नेक्स्ट इज पूजा और प्रेयर रूम. A small room or space at least 1.2 meter into 2.5 meter should be provided for prayer by the side of bedroom. म्हणजे पूजा रूम किंवा प्रेयर रूम जी आहे त्याची साईज त्यांनी ॲटलिस्ट साईज सांगितलेली आहे, ती आहे ॲटलिस्ट 1.2 मीटर इंटू 2.5 मीटर अँड इट शुड बी लोकेटेड नियर टू दी बेडरूम. सो दिस रूम शुड बी लाइटेड अँड व्हेंटिलेटेड. सो ते त्या रूममध्ये चांगला तुम्हाला व्हेंटिलेशन आणि लाईट तिथं मिळेल अशा पद्धतीनं तुम्ही त्याची अरेंजमेंट केली पाहिजे. सो दिस इज ऑल अबाउट पूजा रूम और प्रेयर रूम. नेक्स्ट इज staircase. So provision of stairs even for a single story building is necessary for the purpose of inspection, cleaning of roof and also as a outdoor sleeping area during the peak summer nights. सो याचा अर्थ असा आहे की इवन तुमचं सिंगल स्टोरी म्हणजे म्हणजे काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये बैठं जरी घर असेल तरी त्याला तुम्ही तिथं स्टेअरकेसची प्रोव्हिजन केली पाहिजे. कारण त्याचा यूज स्टेअरकेसचा यूज जो आहे ते वरती तुमच्या रूफचं इन्स्पेक्शन करण्यासाठी किंवा तुम्हाला तिथं काही संध्याकाळी झोपण्यासाठी किंवा ग्रामीण भागामध्ये तिथं काही तुमचे फूड ग्रेन्स जे आहेत ते सोक करण्यासाठी तिथं त्याचा यूज केला जातो, राईट. सो फॉर स्टोरी बिल्डिंग द लोकेशन ऑफ स्टेअरकेस शुड बी सच दॅट द इच फ्लोअर ऑर फ्लॅट इज सेपरेटेड from general movement of staircase. So for family use it should be located centrally and most of the rooms should have easy approach for the stairs provided that their privacy of any room does not be suffer. सो तुम्हाला रेसिडेन्शियल बिल्डिंगमध्ये अशा पद्धतीनं स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करायचे की जेणेकरून तिथं कोणत्याही प्रकारे प्रायव्हसी डिस्टर्ब होता कामा नये. So this is all about staircase. Next is lobby and porches. So it is a hall at an entrance of which remains connected to the other parts of the building through corridor. एक कॉरिडॉरची मेन जी कॉन्सेप्ट आहे त्याचा जो अर्थ आहे की जो तुम्हाला अदर ज्या काही रूम्स असतील त्याला अप्रोच होण्यासाठी त्या स्पेसचा यूज केला जातो, त्याला काय म्हणतात कॉरिडॉर. आणि पोर्च ही जी कॉन्सेप्ट आहे ती पोर्च म्हणजे तुम्ही डेव्हलप प्लॅनमध्ये बनवलं असेल पुढं पोर्च बेसिकली लिव्हिंग रूम जो आहे तुमचा हॉल त्याच्या पुढं आपण पोर्च प्रोव्हाइड करतो आणि त्याच्यामध्ये मोस्टली त्याचा यूज हा तुमची व्हेकल्स कार्स असतील किंवा मोटरसायकल असेल ती पार्क करण्यासाठी पोर्चचा यूज होतो. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉबी अँड पोर्चेस. नेक्स्ट रूम इज गॅरेज अँड सर्वंट रूम. So these rooms are connected in back open space of plot. They are always made in separate blocks. म्हणजे तुमच्या हाऊसच्या बॅक साईडला जे आपण मार्जिन ठेवतो त्याच्यामध्ये गॅरेज रूम किंवा सर्वंट रूम ही सेपरेट तिथं प्रोव्हाइड केली जाते, राईट. Corridor, covered common passage in the building for independent entrance of various rooms. सो हे लास्ट स्लाइडमध्ये आपली ही कॉन्सेप्ट झालेली आहे कॉरिडॉर. सो नेक्स्ट इज मिनिमम रूम साइजेस ॲज पर IS फॉर रेसिडेन्शियल बिल्डिंग.
So this is very important point. So they have given chart. In that chart, they have given name of rooms according to high income group. What should be the size of drawing room? Middle income room, what should be the size of drawing room? And light income group, त्याच्यानुसार तुमच्या रूमची साईज काय असावी. लाईट किंवा लो इन्कम ग्रुप, तिसरा जो आहे तो लो इन्कम ग्रुप आहे. तर त्याच्याप्रमाणे तुमच्या ड्रॉइंग रूम किंवा डायनिंग रूम त्याच्या सायझेस काय असावे त्या दिलेल्या आहेत. सो मिनिमम ॲज पर आय एस त्यांनी लास्टचा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये ॲज पर आय एस मिनिमम साईज किती असावी ती साईज आपल्याला स्क्वेअर मीटरमध्ये दिलेली आहे. सो हा चार्ट आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे ॲज पर आय एस. So what should be the minimum room size for the residential building? In that, first one is drawing room, second dining room, third bedroom, office room, guest room, store room, kitchen room, pantry, and last one is dressing room. So याच्या sizes दिलेल्या आहेत as per high income group, middle income group, low income group आणि as per IS minimum size किती असावी तेही शेवटच्या कॉलममध्ये दिलेले आहे. राईट. सो नेक्स्ट दे हॅव गिवन जे आपलं सॅनिटरी जे असतात किंवा सॅनिटरी म्हणजे WC, बाथ, बॉक्स रूम, सर्वंट रूम, गॅरेज, पोर्च याच्याही सायझेस दिलेले आहेत ॲज पर हाय इन्कम ग्रुप, मिडल इन्कम ग्रुप आणि लो इन्कम ग्रुप. आणि लास्टचा जो कॉलम आहे तो ॲज पर IS मिनिमम सायझेस किती असाव्यात. So this is all about planning of residential building. Thank you.